मेरा ख्याल तो पंजाब के ਜਿਹੜੇ बहादुर लोग ने जो कोई टीचा मिथ लेंदे ने वो दिल्ली छड्ड के तो जिथे भी जाना चाहणगे पहुंचणगे जरूर। पहला किसानां दी तौहीन की दिल्ली बुला के, फिर 18 नवंबर इनकनकलूसिव मीटिंग कर दी। शांतमई एजिटेशन नूं अज साडे देश विच रोकिया क्यों जा रहा वा? किसान जथेबंदियां ने पिछले लगभग 2 महीनों तो संघर्ष कर रहे हैं, पर किसी के चीची ते भी सट नहीं लगन दी। जे पंजाब की किसानी ना बची तो फिर वोटां कित्थों लवांगे, किहदे कोल मंगण जावांगे आपां? ऐ लगदा वा जिद्दां पंजाब कोई इस देश का सूबा नहीं गिणदे, वो इहनूं एक दुश्मन देश का सूबा गिणी बैठे ने। किसानां दे नाल ही जावांगे दिल्ली नूं, जे दिल्ली जाण दे तां दिल्ली जावांगे, जे राह च रोकदे ने तां उन्हां दा साथ। असीं सारिਆਂ ने यह फैसला किया कि जिहड़ा 26 ते 27 का ਵੱਖ-ਵੱਖ किसान जथेबंदियां का दिल्ली विखे धरना, रोस धरना मुजाहरा है, असी जिथे असी आप तो जावांगे सारे, असी अपनी पार्टी के समूह वर्कर साहबान जिन्ने भी साडे शुभ चिंतक ने उन्हां सब नूं सुनहे ला के इस रोस मुजाहरे नूं पूर्ण तौर पर कामयाब करने का उपराला करांगे। इस नाल ही मेरी पंजाब के समूह जिहड़े पंजाब च जिन्ने भी अखलाकी लोग ने जिहड़े समझते हैं कि किसानां नाल ज़्यादती हो रही है, बीजेपी की सरकार वितकरा कर रही है, बीजेपी की सरकार किसान विरोधी कानून बना के पंजाब की आर्थिकता नूं तबाह करना चाहती है, पंजाब का लक तोड़ना चाहती है। उन्हां सब का यह नैतिक फर्ज है कि आपां किसान जथेबंदियां वल्लों दित्ती गई कॉल का पूरा समर्थन करिए, उत्थे आप पहुँच के जिन्ना भी मदद कर सकते, शमूलीयत कर सकते हैं, उहदे नाल पंजाब का जिहड़ा पक्ष हैगा वो ना सिर्फ देश विच बल्कि सारे विश्व दे विच एक वड्डा सुनेहा जावेगा कि पंजाब हमेशा की तरह किसी भी जुल्म के खिलाफ, किसी भी बेइंसाफी के खिलाफ एकमुठ होकर लड़न वास्ते तैयार है। और मैनूं थोड़ा जिहा अफसोस सीगा कि जदों विधान सभा दे विच 115 MLAs ने समर्थन देता सीगा, मता भी पास करता सी, कानून पास करता सी, उस तो बाद गवर्नर पंजाब के कोल भी सारे इकट्ठे हो गए सी, जाए सीगे। उस तो बाद अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने जिहड़ा यू टर्न लिया वो शोभदा नहींगा। उहदे नाल पंजाब दी जिहड़ी ऐ लगदा कि पंजाब दीयां धिरां एकमुठ नहीं हन किसान मुद्दों के उत्ते। ठीक है, वोटां अलग गल है, पार्टियां ने अपने अपने चोण मैनीफेस्टो ते अपने चोण निशान ते इलैक्शन लड़नियां, पर अज इलैक्शन की गल नहीं गी। अज तां पंजाब की आइडेंटिटी क्राइसिस है, पंजाब की होंद खतरे में पाई आ मोदी साहब की सरकार ने। और पंजाब का किसान जिहड़ा पहला ही 1 लाख करोड़ का करजई है, पंजाब का किसान जिहड़ा पहला ही मुश्किलों का दरपेश हैं ते आत्महत्या कर रहा लगातार वड्डी तादाद विच। जे किसान ही ना बचिया, जे पंजाब की किसानी ना बची तो फिर वोटां कित्थों लवांगे, किहदे कोल मंगण जावांगे आपां? इसलिए अज सब नूं एक थां इकट्ठे होना चाहिए। और मैं बल्कि देख रहा हाँ कि काफ़ी सारिया पार्टियां ने फैसला लिया कि असी अपने अपने वर्कर्स नूं उत्थे भेजांगे और कोई किसी तरह का झंडा पार्टी का इस्तेमाल नहीं करांगे। आपां नूं सब नूं किसान जथेबंदियां दे झंडे थल्ले इकट्ठा होना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहना कि जिहड़े कानून बनाए ने सारे किसान विरोधी बीजेपी सरकार ने, हुण देखो हर किस्म का सुनेहा शांतमई ढंग दे नाल पंजाबियां ने देता। किसान जथेबंदियां ने पिछले लगभग 2 महीनों तो संघर्ष कर रहे हैं, पर किसी के चीची ते भी सट नहीं लगन दी। इस नालों अच्छा तो एक पीसफुल शांतमई एजिटेशन नहीं हो सकती कोई भी। और इस दे नाल ही पंजाब की विधान सभा ने जिहदी 117 मैंबर्स लगभग 3 करोड़ लोगों की तर्जमानी करते हैं, असीं उत्थे भी उन्होंने सुनिया देता कि सानू ये कबूल नहीं गे। पर इसके बावजूद बीजेपी बजिद आ और एक किस्म की टिचरा करती है पंजाब के लोगों को, या वो एक सबक सिखाने की नीति ते उतरे हुए ने। कदी किसानां दे संघर्ष नूं विचोलियां दा संघर्ष कहंदे आ, कदी हुल्लड़बाज कहंदे ने, कदी कहंदे ने नक्सलवादी बैठे ने। जिहड़े लोकां ने पंजाब और इस देश दे विच सब तो ज़्यादा योगदान पाया, उन्हां नूं इस तरह का व्यवहार बीजेपी नूं शोभदा नहींगा। पंजाब के बहादुर लोग वो ने जिन्हां ने इस देश की आज़ादी विच सब तो ज़्यादा कुर्बानियां दित्तियां, फांसियां दे रस्से चुम्मे, काले पानी दी जेलां कैदां कट्टियां
ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ during the last 73 years there is no field where Punjabis have not contributed, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, 20 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ 1.5 ਪੈਸੇ ਆ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੀ 25 ਪੈਸੇ ਆ, ਇਨ ਸੋ ਫਾਰ defending the borders of this country are concerned. Similarly, ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ 올림픽ਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੂਬਾ ਗਿਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤਾਂ ਬਣਾਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਪਈਆਂ, ਇੰਨੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਤੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੋਇਜ਼ਨਸ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਫੈਲਿਆ, ਵਾਟਰਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀਆਂ, ਦੁਰਾਨੀਆਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। 73 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਯੂਰੀਆ 270 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਰਾ 450 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੂਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ? ਕੀ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ? ਸਾਡਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ GST ਦਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਹਮਲਾ। ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਗੁੱਡਸ ਟ੍ਰੇਨਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਸ ਚਲਾਓਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਸ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕਸ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ MSP ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਕਣਕ ਚ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਬਰ ਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਤਾਪ ਹਟਾ ਚੁੱਕਾ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਟ ਓਨਲੀ MSP, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2020 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਵਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਲਾਉਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਰੇਟ ਟੈਰਿਫਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡ੍ਰੇਕੋਨੀਅਨ ਯੂਆਪਾ ਟਾਈਪ ਲਾਅ ਲਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗੇ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੜਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਿਚਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਟਿਚਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਭਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਇਹਦੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਲਾਰਜਰ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਸ ਅੱਛੀਆਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟਸ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਸਾ ਦੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2002 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ 2020 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ GDP ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 0.3% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ, 100 ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 25% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ GDP ਦਾ ਸਿਰਫ 0.3% ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹੋਰ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਕੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਸਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਰਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ
ਸੜਕੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡਲੌਕਡ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਗ ਉਦਣ ਹੀ ਖੁੱਲਣੇ ਆ ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਡ ਬਾਰਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਖੇੜਾ ਛੁੱਟ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 26 ਤੇ 27 ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਵਪਾਰ ਵੀ ਮਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਅਗਰ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿੰਡੂ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ 18 ਨਵੰਬਰ ਇਨਕਨਕਲੂਸਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਤੇ ਡੇਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਰੀਕਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤਿਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਡਿਸਇਲੂਸ਼ਨਡ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਹਤਾਸ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਧਰਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਵਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਚਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨਤੋੜ ਥੋੜੋ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਥੋੜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਉਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਕ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰੋਨਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਟੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਏਰੀਆ ਏਅਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਏਅਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਟੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਥਵਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪਾਕਟਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੋ ਆ।
ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੋਕਰਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੋ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਇਸ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ, ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਰੀਆ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਕਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ 5 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ MSP ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਈ ਆ, ਜੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆ, ਅਗਰ ਕੱਲੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ MSP ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਗੰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਫਲ ਫਰੂਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ MSP ਚਲੇਗਾ। ਦੈਨ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰਲ ਬਿਲਡਿੰਗ? ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਸਬਜ਼ੀ ਫਲ ਫਰੂਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ MSP ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਮੈਚੁਰਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੁਗਾ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਵਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸਲੋਗਨਸ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਫੀਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਸ਼ੋ ਐਨੀ ਸੌਰਟ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਨੀ ਸੌਰਟ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਵੇਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਲੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਕਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨਸ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਫੂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਤੇ ਖਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਯੂਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਗਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੈਨੂਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਲੈਂਦੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਵਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਦਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 25 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 2 ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਨਲੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ 4-5 ਰੂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੰਡਰ ਦ ਗਿਵਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ,
ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਦੇ ਹੈਵ ਟ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਬੈਸਟ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਲਾਅ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਅਸੈਂਟ ਟੂ ਦ ਬਿਲਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਲਾਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ ਤਕੜੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਮਾਹਰ ਹੋਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਕੱਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੱਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਦਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਓ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇ। ਵਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਟਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ, ਕਿ ਇਹ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੜਿਆ, ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯਾਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਉਦਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਕਿਸਾਨ, ਘਰ ਬੈਠਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਕਰਦਾ, ਉੱਧਰ ਕਰਦਾ, ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਇਬਲ ਟੂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਦੂ ਚੰਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫਸਲ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।